and our anesthetist Meena sir, ma'am, who have really done this entire procedure, and we will present the patient to you who is right in front of us here, Sai Nandan, a live example of what minimally invasive procedures actually help. So I invite Dr. Amol Gupta sir to please come on the stage. Now I invite Sai Nandan, the hero of our story over here, the father, please come. Chandrasekhar Garu, mother, Nagar, and it is really I am proud of the parents. They have taken the risk and they have decided to go for this procedure in spite of so many people giving them all kinds of advices. They had the full confidence of Apollo Hospital, Apollo Institute of Medical Sciences and Research, AMSR, which is doing repeatedly, which has been doing groundbreaking surgeries and procedures in our institute. I'd like to invoke Dr. Manoj Agarwal, sir. Thank you, sir. So I was saying, from a district like Mehboob, they had the courage to come into our hospital, and they had the full respect and the confidence on our doctors and the hospital, the institution, which has definitely we have proved correct. I now request Dr. Amol sir to give us a brief background on the procedure. Thank you. Lower chamber. This doesn't affect the patients initially, but as they grow up, like up to 16, 17, 18 years of age, this leakage leads to a right ventricular failure, for which a redo surgery, open heart surgery, is required to replace the valve and put an artificial valve to stop this leakage. So when Sai presented to us, he had complaint of breathing difficulty and occasional chest pain. So we did a few evaluations such as MRI and CT, which showed that yes, the area is dilated, but we may be able to put an artificial artificial valve, not by open heart surgery, by minimally invasive procedure in cath lab. So he underwent this procedure 2 days back with the help of Dr. Manoj sir and the entire Apollo. We were successful in performing this procedure. The procedure took almost 1 to 1.5 hours, and post procedure immediately we extubated him, and he was ready to go home the very next day, but just for observation we had kept him here. If he had undergone surgery, the ICU stay remains to be somewhere around 7 to 10 days. So it's a very wonderful procedure, and we did it under the guidance of Dr. Manoj Agarwal sir. Thank you. We have been doing such kind of procedures. Traditionally, all these patients are subjected to open heart surgery. If you are doing open heart surgery for children or very old people, say more than 80 years, some amount of risk is involved. This boy, Sai Nandan, underwent one surgery at the age of 1 year. Suppose we try to do second surgery again, risk during the surgery and hospitalization will be much higher. We have been doing transcatheter aortic valve replacement in Apollo Medical College as well as Apollo Main Hospital for last almost 8 years. We have successfully done these kind of procedures for other 3 valves also. And when Amol came to me that let us plan this therapy, and the family also was not financially very well to do, so we decided to ask for help from all the sides. The company, Merrill, was very forthcoming. They subsidized their valve. We could arrange many other instruments which are required during the procedure with the help of various companies and Apollo Organization, Medical College Hospital. And the procedure was done as Amol just now said 2 days ago. I think the parents will be able to highlight the kind of recovery was there. We were very happy. The procedure was done under general anesthesia, and after a couple of hours he was sitting and chatting. If you want to talk to the Sai Nandan, will be able to brief his experience. No, Sai? Sai Nandan.
నేను మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాను. నా వయసు 17 ఇయర్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాకు ఇక్కడే ఆపరేషన్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అయింది 2007లో. అండ్ ఇప్పుడు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కొంచెం ఉండే. అండ్ అమర్ గుప్తా సార్ని మీట్ అయ్యాం. ఇక్కడికి వచ్చాక అపోలో మెడికల్ కాలేజ్లో అడ్మిట్ అయ్యాం. అండ్ 2 మెథడ్స్ అనేవి సజెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు. వన్ ఈజ్ TAVR అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ. ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేయడం వల్ల కొంచెం రిస్క్ ఉంటుందని చెప్పి మమ్మీ డాడీ హెల్ప్ వల్ల TAVR సర్జరీ చేశారు. అండ్ నో అండ్ ఫైన్. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ద డాక్టర్. అండ్ థ్యాంక్ యూ టు అపర్ణ మేడం. And Manoj sir, to all. The father of the child speak. Telugu. మైక్ అక్కడ పక్కన పెట్టేసాను. ఆ బ్యాక్ పైన పెట్టిన మైక్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ముందు మా బాబుకి అదే హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ అయింది. నేను చాలా సఫర్ అయింది, చాలా. ఇప్పుడు మళ్ళీ 15 ఇయర్స్ తర్వాత 17 ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఒక 7 మంత్స్ నుంచి సార్ని మీట్ అవుతున్నాము. పోస్ట్ పోన్ అవుతుంటాయి. మొన్న 5th నాడు ఆపరేషన్ అయింది సార్. మెంట్లు ఎక్కడానికి కూడా బాధపడేవాళ్ళు బాబు. మేము చాలా రిస్క్ తీసుకొని మా ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి చెప్పకుండా, ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్కి చెప్పకుండా వీళ్ళు మార్కెట్ చేసి ఆపరేషన్ చేయించాం. అవును సార్, రిక్వెస్ట్ మీద చాలా రిస్క్ తీసుకున్నాడు సార్. సార్ సెకండ్ టైం సర్జరీ అన్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది? సెకండ్ టైం క్లిష్టంగా ఉంటుందని డాక్టర్ చెప్తున్నాం సార్. మేము ఆపరేషన్ డేట్ అతకపోయిన కింద సార్ 2 కండిషన్లు చెప్పాడు. ఇది సక్సెస్ కాకపోతే నార్మల్ పూజ చేస్తున్నాడు. మాకు చాలా బాధ అనిపించింది. ఆపరేషన్ డేట్ అయితే కూర్చున్నాం 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ వరకు కూర్చున్నాము. తర్వాత సక్సెస్ అన్నాక మేము హ్యాపీగా పోయి భోజనం చేసిన. అంతవరకు ఏ భోజనం చేయలేము. అప్పుడు 6 మంత్స్ 7 మంత్స్ నుంచి చాలా రిస్క్ తీసుకున్నాం సార్. ఇప్పుడైతే సేఫ్ బాగున్నాం, హ్యాపీగా ఉన్నాం. అంతా అమ్ముల్ సార్ వాళ్ళ అడ్వైస్తోనే చేస్తున్నాం మొత్తం. సార్ సార్ చెప్పేది ఇట్లా ఉంటుందని చెప్పాడు, ఫాలో అయినాం సార్. సార్ వాళ్ళు మీకు 50-50 అని చెప్పారా, లేకపోతే ఖచ్చితంగా అవుతుంది అని చెప్పారా? ట్రై చేసాం. 2 టైప్స్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఇది సక్సెస్ కాకుండా ఓపెన్ హార్ట్ చేసి చేస్తామన్నాడు. దాని కింద ఒప్పుకున్నాం మేము ధైర్యంగా. కాకపోతే మనసులో మాత్రం బాధ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అదే సింగిల్ పాపం మాకు. చిన్నప్పటికైనా మస్తు సఫర్ అయినా. ఒక 2 ఇయర్స్ వరకు ఏ నిద్రపోలే. కరెక్ట్ ఆపరేషన్ అయినాకనే రిలీఫ్ అయినాం చిన్నప్పటికైనా. ఇప్పుడు అదే సిచ్యువేషన్ కోరుకున్నాం. కాకపోతే మంచిగా అయింది. పర్వాలేదు సార్. ఓకే అవును సార్, రిక్వెస్ట్ చేసి మాకు బాగా చేసి. రైట్. నా పేరు నాగశ్రీ. మేము మహబూబ్ నగర్ నుంచి వచ్చాము. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మా బాబుకి పుట్టుకతో హార్ట్ డిసీజ్ ఉంది. వాల్వ్ ప్రాబ్లం అండ్ హోల్స్ ప్రాబ్లం ఉండింది. ఇదే హాస్పిటల్లో 2007లో ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేసి హోల్స్ ఓకే చేశారు. ఆ తర్వాత వాల్వ్ అనేది అలాగే ఉండిపోయింది. 17 ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది. సో మేము రెగ్యులర్గా ఇదే హాస్పిటల్కి చెకప్కి వస్తూ ఉంటాము. తర్వాత అమూల్ సార్ని మీట్ అయ్యాము. అమూల్ సార్ గారు మాకు 2 ప్రాసెస్లు చెప్పారు. ఒకటి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అండ్ రెండవది వచ్చేసి TAVR ప్రాసెస్. అయితే ఇది ఇండియాలో రీసెంట్గా కొత్తగా వచ్చింది. సో ఈ ప్రాసెస్ వల్ల ఎటువంటి రిస్క్ లేకుండా బాబుకి హ్యాపీగా ఉంటాడు ఫ్యూచర్ అని ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దాంతో మాకు రిస్క్ అయినా సరే మేము ఇదే సర్జరీకి అంటే ఎలా ఉంటుంది బాబుకి హ్యాపీగా ఉంటాడు అనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ సర్జరీకి ఒప్పుకున్నాము.
సో అదేవిధంగా సార్ దీన్ని సక్సెస్ చేశారు. మాకు హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్. అంటే బాబు ఏంటి అంటే ఓపెన్ హార్ట్ చేయడం వల్ల ఎముకలు బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి హై రిస్క్ ఏవీ లేకుండా ఈ టీఐవిఆర్ ప్రాసెస్ అనేది మాకు చాలా యూజ్ అయిపోయింది. సో సార్ వాళ్ళందరికీ మేము చాలా రుణపడి ఉంటాము. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ అపోలో టీమ్ in this. Okay, thank you. Thanks for this entire thing. This has been facilitated by the Apollo Medical College and our CEO Madam Aparna Ma'am. Okay. Without her support and help, all this would not have happened. Give a few words. సాయినందన్ బాబు ఆపరేషన్ అపోలో మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్లో జరిగిందండి. వారి ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ అమూల్ గుప్తా సార్, ఇంకా అపోలో హాస్పిటల్ నిపుణులు మనోజ్ అగర్వాల్ సార్ పర్యవేక్షణలో జరిగింది. అయితే ఇలాంటి అరుదైన హైలీ కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ చేయడంలో మా టీంకి ఆ స్తోమత ఉంది, నైపుణ్యం ఉంది అట్లాంటి ప్రొసీజర్స్ చేయడం. ఇంకొకటి ఏంటంటే బాబు వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి అంత బాగాలేనందుకు అన్ని డాక్టర్స్ మా టీం అందరు సాయశక్తుల ప్రయత్నించి వాళ్ళకి అందుబాటు ధరల్లో ఇది చేయించాం. వాళ్ళకు వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేసే ధరల్లో మేము ఆ ప్యాకేజ్ చేయగలిగాము. అండ్ బాబు ఈ అత్యాధునిక ప్రొసీజర్తో ఇంత బాగా రికవర్ అయ్యి వెళ్తున్నందుకు మాకు అందరికీ సంతోషంగా ఉంది. మీరు ఇలాంటి సర్జరీస్ మేము చాలా చేస్తున్నాం ఈ హాస్పిటల్లో. ఫ్రీగా కూడా పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజీ సర్జరీస్ చేస్తాము. నార్మల్ బర్త్ డిఫెక్ట్స్తో పుట్టిన వాళ్ళకి 200 కేసెస్ పైగా చేశాము. అమూల్ గుప్తా సార్ కేసులో ప్రొసీజర్స్ ఒక 200 వరకు చేశాము 1 ఇయర్లో. మీరు ఈ సందేశం అందరికి ఇచ్చి మా ఫెసిలిటీస్, మా సర్వీసెస్ మీరు అందరికీ చెప్పి ఇలా ఫ్రీ సర్జరీస్ అంటే వాళ్ళకేమో ఏవిఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రొసీజర్ కానీ అందరు కంపెనీ సహకారంతో కన్సెషనల్ రేట్లో చేయగలిగాము. వేరే ప్రొసీజర్స్ చిన్నపిల్లలకి ఫ్రీగా కూడా చేస్తారు ఇక్కడ. మీరు అందరితో చెప్పి ఇది ఎవరైనా ఈ సేవలు తీసుకోదలుచుకుంటే మేము ఓపెన్. మేము క్యాంప్స్ కూడా చేస్తుంటాము. ఆ క్యాంప్స్లో పాల్గొని వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా చూపించుకోవచ్చు. మెడికల్ యూనిట్ ఇక్కడ అపోలో మెడికల్ కాలేజ్లో మాకు చిన్న పిల్లలకి గుండె జబ్బులు నయం చేసే ఫెసిలిటీస్ బాగా ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఐ కెన్ టెల్ దట్ ఈ మెడికల్ కాలేజ్లో మాత్రమే మొత్తం అన్ని స్టేట్లోని అన్ని మెడికల్ కాలేజెస్లో కన్నా కూడా ఇది ఒక్క చోట మాత్రమే చిన్నపిల్లలకి గుండె జబ్బులు వాటికి తగ్గ ఆపరేషన్లు జరుగుతున్న ప్లేస్ ఇది. అండ్ అది కూడాను చాలామందికి గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి సరైన ఆర్థిక సహాయం అనేది కూడా దొరకదు. చాలామంది పేదవారికి వస్తూ ఉంటుంది. అట్లాంటి వారికి ఇక్కడ చాలా తక్కువ కాస్ట్లో కొంతమందికి చాలామందికి ఫ్రీ సర్వీసులు కూడా ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాము. కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ బాబుకు ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనందరికీ తెలుసు గుండెలో 4 చేంబర్స్ ఉంటాయి. అది ఉండేది గుండె సైజ్ ఇంతనే ఉంటుంది, కానీ ఇందులో 4 రూమ్స్ ఉంటాయి మీకు తెలుసు. అందులో కూడాను కుడి పక్క ఎడం పక్క మీకు తెలుసు. ఇక్కడ ఎడం పక్క అంతానేమో ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అంటే మన శరీరం నుంచి ఉండే మురికిని తీసుకుని వెళ్ళేది ఇటు కుడి పక్క ఉంటుంది. అది డైరెక్ట్ లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఎడం పక్క ఉండేది ఏంటంటే లంగ్స్ నుంచి శుభ్రమైన బ్లడ్ వచ్చి ఎడం పక్క నుంచి మన శరీరం అంతా సప్లై చేస్తుంది. సో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటారు కదా. అయితే ఈ బాబుకి ఏంటంటే పుట్టుకతోటి మేజర్ ప్రాబ్లం ఉంది. అందులో ఏంటంటే ఈ 2 సైడ్లు కలిసిపోయినాయి. మామూలుగా అయితే మనందరికీ అవి కలవు, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్, కానీ రెండింటి మధ్యలో ఒక హోల్ ఉండి 2 కలిసిపోయింది. అంతేకాకుండా ఈ కుడి పక్క నుంచి ఈ లంగ్స్కి వెళ్ళే దారి ఏదైతే ఉందో అది మూసుకొని పోయింది. దానివల్ల బాబుకి ఏంటంటే శరీరం నీలంగా అయిపోవడము, సరిగ్గా ఎదగలేకపోవడము ఇవన్నీ జరిగినాయి.
దీనికి ఇదివరకటి రోజుల్లో అయితే 3 నెలలు 6 నెలలకి వాళ్ళ మీద ఆశ వదులుకునేవాళ్ళు. అయితే ఇక్కడ ఒక 15 ఏళ్ల క్రితం బాబు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి సర్జరీ చేశారు. అప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఈ కుడి పక్క ఉండే రక్తము లంగ్స్లోకి వెళ్ళేలాగా ఆ పల్మనరీ వాల్వ్ అంటారు దాన్ని క్రియేట్ చేసి అక్కడ సర్జరీ చేశారు. అయితే ఇది పుట్టుకతో వచ్చే ప్రాబ్లం కాబట్టి ఒక వన్ టైంకి అంతా బాగుంటుందని అనుకోవడానికి లేదు. పాపం ఆ 15 ఏళ్ల తర్వాత తనకి మళ్ళీ ఏమైందంటే ఎక్కడైతే ఇదివరకు సర్జరీ చేశారో అక్కడి నుంచి కొంచెం లీకేజ్ లాగా వచ్చి మళ్ళీ రక్తం వెనక్కి రావడం మొదలుపెట్టింది. దానివల్ల ఈ కుడివైపు రైట్ వెంట్రికల్ అంటాం, ఈ రైట్ వెంట్రికల్ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి బాబుకి ఆయాసం ఉండడము, పనులు సరిగ్గా చేసుకోలేకపోవడము, అంటే ఛాతీ నొప్పి రావడము ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేస్తామా, మళ్ళీ గుండె ఓపెన్ చేసి చేస్తామా అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ 15 ఏళ్ళలో కూడా ఇక్కడ కూడా మా అపోలోలో కూడా ఎంతో సర్వీసెస్ చాలా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి. ఈ బాబుకి పర్టికులర్గా ఏం చేశారంటే ఎక్కడైతే ఇది లీక్ అవుతుందో అంటే ఈ కుడివైపు రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇట్లా లంగ్స్లోకి వెళ్ళే దారిలో ఇదివరకు చేసిన సర్జరీ దగ్గర లీకేజ్ కాకుండా మళ్ళీ సర్జరీ చేయాలి. సో దట్ బ్లడ్ ఈజీగా మళ్ళీ లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది. కానీ మళ్ళీ గుండె ఆపరేషన్ అంటే మొత్తం ఛాతీ ఓపెన్ చేసి చేయాలి. ఇదివరకు అయితే అది అలా ఉండేది. అయితే డాక్టర్ మనోజ్ గారు మీ డాక్టర్లు ఇద్దరు కూడాను ఏం చేశారంటే లేదు కాదు ప్రతిసారి ఓపెన్ చేయడం అనేది కాదు ఇది, కాబట్టి బెటర్ మనం ఇంకో వేలో వెళ్దామని చెప్పేసి ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఈ క్యాథెటర్స్ అనేవి వచ్చినాయి. ఈ క్యాథెటర్స్ అనేవి ట్యూబ్స్ పంపించి ఈ ట్యూబ్ ద్వారా ఈ ఏదైతే ఎక్కడైతే బ్లాక్ అయి ఉన్నదో ఆ పార్ట్ని వాళ్ళు ఓపెన్ చేశారు. దాని ద్వారా మళ్ళీ రక్తము ఇటు కుడి రైట్ వెంట్రుకల నుంచి ఫ్రీగా మళ్ళీ లంగ్స్లోకి వెళ్ళడం మొదలైంది. దీని ద్వారా ఇవి లేకపోతే ఏమైందంటే ఈ మొత్తం రైట్ సైడ్కి రావడం వల్ల ఈ గుండె హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు, ఒక రకంగా ఈ రైట్ వెంట్రుకల్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయేది. అది డ్యామేజ్ అయిపోతే చాలా వరకు సీరియస్ అయిపోయేవాడు. అయితే దీనికి మళ్ళీ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అనే దాకా వెళ్లకుండా ఈ క్యాథెటర్స్ అనేది ప్రవేశపెట్టి అది ఈజీగా ఆ ప్రొసీజర్ని వాళ్ళు చేయగలిగారు. నిజానికి ఇది ఈజీ అని మనకు అనిపిస్తుంది ట్యూబ్లు పంపించడమే అని, కానీ ఇంత చిన్న గుండె లోపల ఇక్కడెక్కడో ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ బయట ఉండే బ్లడ్ వెజల్ నుంచి ఆ ట్యూబ్ పంపించి అక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని ఓపెన్ చేయడం అనేది అది మాటలు కాదు. అది కేవలం చాలా హై టెక్నాలజీ బాగా తెలిసి ఉన్న డాక్టర్లు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డాక్టర్లకు మాత్రమే సాధ్యం. అటువంటి డాక్టర్లు ఇక్కడ ఉన్నారు. మీకు తెలిసి చాలా చోట్ల కూడాను ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి చాలా కాస్ట్ కూడా అవుతుంది. ఎంతో కాస్ట్ ఉన్నా కూడాను సర్వైవల్ ఎంత అనేది కొంచెం డౌట్గా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అపోలో మెడికల్ కాలేజ్లో స్టార్ట్ చేసిన ఈ కార్డియోథొరాసిక్ యూనిట్, పీడియాట్రిక్ కార్డియోథొరాసిక్ యూనిట్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నాము. ఇట్లాంటివి ఎన్నో పుట్టుకతో వచ్చిన గుండె జబ్బులని వాళ్ళకి పేషెంట్లకి అతి తక్కువ ఖర్చుతోటే కాకుండా కొంతమందికి ఫ్రీ కూడా, అంటే మాకు కొంచెం చారిటీ అవి సర్వీసెస్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఫ్రీగా కూడా సర్వీస్ ఇస్తున్నాము. ఈ సర్వీసెస్ని మేమేం కోరుకుంటామంటే జనరల్గా ఈ రోగం ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలాసార్లు కూడా అంత స్తోమత లేదు, ఆర్థిక స్తోమత లేని వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉంటారు. మీరు ఒకవేళ ఇది చాలామంది ఇక్కడ మా దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే మా దగ్గర ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ 24 గంటల పిల్లల డాక్టర్ సర్వీసులు, పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజీ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి 24 గంటలు కూడాను. అది ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీ ఉన్న ఒకే ఒక మెడికల్ కాలేజ్ అపోలో మెడికల్ కాలేజ్ మన స్టేట్లో. అట్లాంటి సర్వీసెస్ మేము ఇవ్వడంతో ఈ గత 2 ఏళ్లలో కూడాను దగ్గర 250 సర్జరీలు చేశారు. అండ్ ఇంకొక 200 కేసుల దాకా ఈ మెథడ్లో ట్రాన్స్ క్యాథెటర్ మెథడ్స్ తోటి, అంటే ఎక్కువ మేజర్ సర్జరీ లేకుండా చేశారు. దాదాపు 400+ కేసెస్ని మేము సరిగ్గా ట్రీట్ చేయగలిచాము ఇక్కడ. అండ్ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ ముందర సర్జరీ తర్వాత కూడాను ఈ తగ్గ సపోర్టింగ్ కేర్ కూడా ఇవ్వడానికి మంచి యూనిట్ కూడా ఉంది. సో ఈ విషయంలో నిజంగానే ఈ బాబు విషయంలో ఇది 2వ టైప్ సర్జరీ. మళ్ళీ అప్పుడు ఒకసారి అవ్వడమే కాక 2వసారి అనగా నిజంగానే తల్లిదండ్రులకు భయం వేస్తుంది గుండె మొత్తం ఓపెన్ చేయాలంటే. అలా లేకుండా వాళ్ళకి తగ్గ అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడమే కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా మెటిక్యులస్గా 2-2.5 గంటల సర్జరీ చేసి, అంటే ఈ ప్రొసీజర్ చేసి, ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా బాబుకి మళ్ళీ తిరిగి లైఫ్ ఇచ్చినట్టు అయింది. సో నా విన్నపం ఏంటంటే ఇలాంటి మంచి సర్వీసెస్, హై టెక్నాలజీ అండ్ పెద్ద టీమ్తో కూడిన ఇలాంటి ఎఫర్ట్స్ కూడాను, ఇలాంటి సర్వీసెస్ కూడాను ఇస్తున్నది అపోలో మెడికల్ కాలేజ్ మాత్రమే. సో మొత్తం ఆల్ ఓవర్ స్టేట్ ఆర్
చూసే చాలా మంది వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టయితే ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే మేము వాళ్ళని ప్రాపర్ ఎవాల్యుయేట్ చేసి వీలైనంత తక్కువలో వాళ్ళకి సర్జరీలు అయ్యేటట్లుగా వాళ్ళకి తగ్గ మేనేజ్మెంట్ అయ్యేటట్టు మేము చూస్తాం. మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే చెప్తాను. నార్మల్గా దీనికి కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది సార్? యాక్చువల్గా వీళ్ళకి కన్సెషన్ ఇచ్చాను అంటారు కదా, నార్మల్గా చేయించుకున్న వాళ్ళకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ సెక్టర్లో కనీసం 5-6 లక్షల మినిమంగా అవుతుంది. మొన్న జరిగిన ప్రొసీజర్ తక్కువలో తక్కువ. ఇది పిల్లలలో, పెద్దవాళ్ళలో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కానీ చిన్నపిల్లలు ఇంకా TAVR is more. TAVR TAVR is more, sir. It costs around 22 lakhs. 22 lakhs. 22 lakhs. సార్ ఇది లైఫ్ టైమా లేకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ 15 ఇయర్స్కి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అంటారా? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 15 ఇయర్స్కి రిపీట్ అయింది. 99% రిపీట్ అయ్యే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఇది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు గుండె చిన్నగా ఉంటుంది, పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ గుండె కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, దానికి తగ్గట్టు ఆ వాల్వ్ పెరగకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెద్దవాడు 17 ఏళ్ళ వాడు దాదాపు అడల్ట్ సైజ్కి వచ్చాడు. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇది మళ్ళీ అవ్వదనే అనుకుంటున్నాం. నార్మల్గా ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేస్తే ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది, దీనికి ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది? రిస్క్ అనే కన్నా చేసే ప్రొసీజర్ అమ్మా. ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీలో మొత్తం గుండె ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్గా చూస్తారు. అది ఒక రకంగా సర్జరీకి కన్వీనియంటే, కానీ గుండె ఓపెన్ చేసి మొత్తం ఆపరేషన్ చేయడం అనేది కొంచెం ఎంతైనా ప్రాణానికి రిస్కే ఎక్కువ. ఇదేంటంటే ఎక్కువగా నొప్పి తెలియదు, అది ట్యూబ్ ఇలా పాస్ చేసేయడం. అంటే మీరు చూడండి, ఎక్కడో ఉన్న దాన్ని మనం అన్ని వంకలు తిరుగుకుంటూ ఆ ట్యూబ్ని పాస్ చేసి ఆ ఏరియాలో ఉండే డిఫెక్ట్ క్లియర్ చేయడం. సో ప్రాణం రిస్క్ అనే కన్నా కూడా అది సర్జరీయే, ఈ ప్రొసీజరే చాలా కష్టమైన ప్రొసీజర్. అలాంటి ప్రొసీజర్ని కూడా సున్నితంగా చేయడము, అందులోనూ చిన్నపిల్లలకి ఏంటంటే పిల్లలకి ఏజ్ తగ్గట్టు కూడా ఆ ట్యూబ్లు వేరు సైజుల్లో ఉంటాయి. ఇతని సైజుకి తగ్గట్టుగా అలాంటి ట్యూబ్ సేకరించి ఆ ట్యూబ్ని పెట్టడం. There is no cut, no suture, only through this much hole. ఓన్లీ ఆ చిన్న హోల్ ద్వారా అది ఆ ప్రొసీజర్ పంపించి, ఆ వైర్ పంపించి ఆ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేస్తారు. సార్ విచ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ డిఫికల్ట్ సార్, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ ఆర్ దిస్? Open heart surgery is difficult. Yes. Because already surgery underwent. ఇక్కడ Now you again open, everything will be pasted. ఇప్పుడు 2 సార్లు గుండె ఫుల్గా ఓపెన్ చేసి చూడడము అంటే It's not easy Yes. to do it. అది కష్టమైన పని. ఇది కష్టమైన, ఇది ప్రొసీజర్ కష్టం. అది ఓపెన్ చేస్తారు కానీ పేషెంట్కి రిస్క్ ఎక్కువ అందులో, ఎందుకంటే గుండె ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్ చేయడం కదా. రికవరీ అవన్నీ See కూడా చాలా. why we invented motor car? Because it was difficult to go by bullock cart. That's why we invented motor car. Surgeons found it difficult to operate again. That's why invention of our. థ్యాంక్ యూ సార్. Difficult in a challenging procedure known as a transcatheter pulmonary valve implantation. This is something like where we implant an artificial valve between the lower right chamber of the heart and the lung artery. In general, in past, there was only option was to do an open heart surgery. But nowadays, with recent advances, what we do is we go via angiography and we place the valve between the right lower chamber and the lung artery. So we have done this procedure on Sai. He is a 17-year-old boy. He presented to us with difficulty in breathing and chest pain. So we did a detailed evaluation. Like the mother also told us, we explained in detail there are 2 options. One is this procedure and another is an open heart surgery. Both carry risk, but this procedure has somewhat lower risk than an open heart surgery because recovery is faster. If everything goes well in the surgery, even then the stay in the hospital will be at least 10 to 12 days. And with this procedure, he's just like you can see, he's walking around, he's giving interviews, so he's doing really well. And so we did the procedure. It's a very costly procedure as of now because all new intervention, as you know, is very costly. But with the help of Apollo Hospital and DrManoj Agarwal sir and the Merrill, the company itself, they gave us a very discounted price, the valve in a very discounted price. Even the parents, they had to mortgage their land to do this procedure. But we did it in as minimum as cost as possible. And the most important thing is that the boy is doing well, and one open heart surgery for the boy has been avoided. The valve lasts in the body for at least 15 to 20 years. And after 20 years, since already this procedure has been done, again the boy, even if the valve degenerates, he will not require an open heart surgery in the future.
Same place, again similarly we'll go back and again we can put her back. His life will be absolutely normal and he may not require open heart surgery in the future. Okay. Thank you. Thank you.